Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler, tağın bir kat. Allah Teala'nın selamı, rahmeti, hem bereketleri bulsun hal başalarımızga. Allah Teala şu cuma günlerin bizim için zorladı. Hem bizge de şu cuma günlerin Allah rızalığı için zorlarga nasip olsun. Bu günlerde kılgan gıybetlerimizni Allah Teala kabul kılsın. Savaplarını arttıra kursun. Kılgan günahlarımızı Allah Teala keçire kursun. Hamdaki Allah Teala'nın koşkanlarını ötep, tıganlarından tıyılıp, kalbe selim bilen, nak iman bilen şu ömürlerimizni hidayet yolunda öterge Allah Teala nasipler eylesin. Etken har bir selamet senelerimiz Allah Teala'ga erişip, etken har bir salavat şerifelerimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine erişirge nasip olsun. Muhterem kardeşler, Allah Teala köngül tınışlığı nasip etsin har bir şabızga da. Çünkü köngülümüz tыныç bulmasa bu dünyada bir nerse de gerek tugul. Bir nerse kuvandırmay, bir nerse şatlandırmay. Amma bu dünyadagı bir gene eybir de bizning köngülümizni tınçlandıra almay. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub di Allah Teala ayta. Bari tek Allah Teala'nı zikir etip kine köngüller, yürekler tınçlanadı. Şoňa göre de Allah Teala mena şu anyň bilen bolup, any iske alıp, dilibizden, yüregimizden, başımızdan, uyubuzdan Allah Teala'nın şirmiçe yaşarga Allah Teala nasip etsin. Bugün silaşıp gidesi sözümüz bulur inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti hem anın ümmetine gene berilgen kaybir eybirler turunda. Elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti ol biz. Şulay biz. Yani iman getirgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge yergen kişiler, Müslümanlar. Hemin de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti başka ümmetlerden ayrılıp tura. Ayrılıp tura nersesi bilen soňa ümmet boluğu bilen. Ayrılıp tura Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin bütün kişilik için kilgen peygamberi boluğu bilen. Hemin de elbette ayrılıp tura şeriatning soňgasy boluğu bilen. Ayrılıp tura şolay bit Allah Teala'dan kilgen kanunlarynyň tegellenigi bilen. Ayrılıp tura şolay bit özüniň ulug peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetlerge de şefaatçi boluğu bilen. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetinin ayrımlıkları bik köp. Şolay da muhterem kardeşler, alar turunda, kaybirleri turunda şolay bitinde biz sizin bilen bilebis. Ama kaybirleri turunda öyle bilmeydik, şular turunda sileşip giderbiz. Muqatil ibn Habbane radıyallahu anhu'dan kilgen bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta. İsra hem Mi'raç vakıgası turunda sili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam meni kökler boyunca yırttı. Cebrail aleyhisselam. Bu elbette indi mucizeyi vakıga. Bu vakıganı bulaygana biz göz aldına getire almayız. Bu Gagarin'da tugul şulay bit. Bu Amerikan instarda tugul. Bu bütünlüğü ikinci türlü büyüklüklerge mene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hameyte Cebrail aleyhisselam meni kökler boyunca yırttı. Hem biz kilip toqtadık, bir perde karşınadı. Mında perde koyulgan, kirte şulay bitindi. Şu perde Sidratul Muntaha aldında turadı. Sidratul Muntaha Rusça Predel Kraynevo Lotosu diye tercüme ettiler indana. Sidratul Muntaha demek ol dünyanın bitken yeri. Yani bu dünyanın, materyal dünyanın bitken yeri, çigi. Hazırki vakitte türlü fikir var. Bu dünyanın çigi var mı, yok mu? Mesela galaktikanın, galemnin, fisilyanlının şulay bitinde galemnin çigi var mı, yok mu? Çigi yoktu galimler. İn birinci galimler çigi yoktu, biz kraynidi. Ondan sonra kilgen galimler ayta çigi vardı. 80'li yıllarda Amerika astronomu şimdi açış yasadı.
Бу галәм киңәя ди. Галәм киңәя. Ва инна лаху ла мусигун ди Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә, без галәмне киңәйтүче ди. Шушыңа нигезләнеп Коръәннең шулай битенә бу аятын фәнни яктан дәлилләделәр галәмнең киңәюен турыда. Галәм киңәя ди. Ә киңәя нәрсә? Киңәя әгәр дә берәр әйбернең чиге булса гына киңәя. Чиге булмаса киңәймәй әйбер. Шулай ул чиксез аны нәрсә киңәйтергә. Киңәю һәм тараю дигән нәрсә ул бары тик чиге булган әйбергә генә карый ул. Ләкин хәзер тагын галимнәр әйтә, галәмнең чиге юк диләр. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, чиге бар ди. Сидратул мунтаха. Граница. Всё. Монда дөнья бетә ди. Галәмнең чиге бар ди. Җәбраил алейһиссәлам әйтә, Мөхәммәд ди. Бар, чык теге якка ди, шушы галәмнең теге ягына ди. Җәбраил алейһиссәлам га Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Җәбраил ди, бәлки син беренче булып чыгарсың ди. Әлбәттә инде курка шулай бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә анда тегенде. Ул әйтә, син беренче булып чыкты. Җәбраил алейһиссәлам әйтә, Мөхәммәд теге якка бер кемгә дә чыгарга рөхсәт түгел ди. Рөхсәт юк ди синнән башка ди. Аллаһ Тәгалә бары тик сиңа гына бу галәмнән, ягъни бу дөньяның теге ягына чыгарга рөхсәт итә ди. Чөнки син Аллаһ Тәгалә каршында иң мөхтәрәм зат ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, мин атладым ди, һәм минем каршымда бер тәхет барлыкка килде ди. Алтын тәхет. Бу алтын тәхет өстенә җәннәт ефәгеннән бер ятма куелган иде ди. Һәм Җәбраил алейһиссәлам минем артымда ди. Ул мине күреп тора ди, үзе чыкмады ди, мине күреп тора ди, әйтә ди, Мөхәммәд ди. Аллаһ Тәгалә сине мактый ди. Аллаһ Тәгаләнең әйткәнен тыңла ди. Һәм Аллаһ Тәгалә әйткәннән курыкма ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә хәзер Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм белән турыдан-туры сөйләшә башлый. Ә Җәбраил алейһиссәлам әйтә, курыкма ди. Чөнки бу куркыныч әйбер. Бу кеше сөйләшүе түгел бу, фәрештә сөйләшүе дә түгел бу. Бу дөньяның теге ягыннан чыгып китеп, инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәзер урын һәм вакыт дигән төшенчәне чыкты. Ул хәзер урында да юк, вакытта да түгел ул хәзер. Һәм Аллаһның үзе белән сөйләшә. Җәбраил алейһиссәлам әйтә, курыкма ди. Курыкма ди. Һәм Аллаһ Тәгаләне мактады. Шул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Аллаһ Тәгаләне мактап әйтә, телебезнең, тәнебезнең, малыбызның гыйбадәте Аллаһ Тәгалә өчен генә ди. Ягъни телдә, безнең тәнебездә, малыбызда бөтенесе Аллаһ Тәгаләнеке һәм аңа хезмәт итә. Ә Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһның илчесе ди. Сиңа Аллаһның булсын рәхмәте һәм Аллаһның булсын бәрәкәте ди. Ә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын миңа безгә ди, һәм Аллаһның бөтен тугры кылларына ди. Ягъни алар арасында сөйләшү бара. Җәбраил алейһиссәлам бу сөйләшүне ишетә һәм әйтә, шаһидлек китерәм ди, Аллаһ Тәгаләдән башка табынырга лаеклы зат юк, һәм шаһидлек китерәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм аның кылы һәм илчесе ди. Ул шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне туры юл өчен җибәрде, кешеләрне туры юлга бастырыр өчен ди. Бу нәрсә дигән сүзләр? Әле татарча әйттек шулай бит инде. Бер караганда бу аңлашылмый шулай бит инде. Ләкин бу әт-тәхият. Гарәпчәдән тәрҗемә итсәк, бу әт-тәхият. Әт-тәхияту лиллаһи ва салавату ва тайибат. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Аллаһ Тәгаләгә мактаулар булсын. Ассаламу алейка әйюхан наби ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһ Тәгалә җавап бирә. Аллаһның илчесе, сиңа Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәтләре булсын ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, ассаламу алейна ва аля гыйбадиллаһи салихин ди. Сәлам булсын безгә һәм Аллаһның бөтен тугры кылларына ди. Әшһәду ан ла илаһа иллаллаһ ва әшһәду анна Мухаммадан габдуһу ва расулуһ дип әйтә Җәбраил алейһиссәлам. Әт-тәхият. Без бу сүзләрне көн сайын намазда кабатлыйбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм белән Аллаһ Тәгаләнең бу диалогы бу, сөйләшүе бу.
Алар аралашуны дәвам итәләр. Һәм дә ки шушы аралашу вакытында Аллаһ Тәгалә әйтә: Аллаһның илчесе иман китерде, мин җибәргән бөтен пәйгамбәрләргә һәм мин аларның Раббысына ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: иман китердем ди. Һәм шушы җир йөзендә булган һәрбер кеше дә Аллаһы Тәгаләгә, аның фәрештәләренә, аның китапларына һәм аның илчеләренә иман китерделәр ди. Һәм без пәйгамбәрләрне бер вакытта да айырмабыз ди. Чөнки аларга кадәр булган кавемнәр, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллямга кадәр булган кавемнәр пәйгамбәрләрне айырдылар. Муса галәйһиссәламне Гайса галәйһиссәламнан айыра яһүдләр. Алар Муса галәйһиссәламны таный, ә Гайса галәйһиссәламны танымый. Шулай ук христианнар да айыралар. Алар өчен Гайса галәйһиссәлам айырым, Муса галәйһиссәлам айырым. Әмма без аларның берсен дә айырмыйбыз. Алар бөтенесе дә бер тигез пәйгамбәрләр. Бу каян сүзләр? Амана ар-расулу бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун. Куллун амана биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи. Ла нуфарриqu байна ахадин минхум. Менә бу Бакара сүрәсенең ахырында. Бу шулай ук пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям белән Аллаһы Тәгаләнең аралашуы барамында. Бакара сүрәсенең ахыры. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһ Тәгалә әйтә: Аллаһы Тәгалә кешенең җанына ди, ул үти алмаган әйберне йөкләми ди. Әгәр дә ул яхшылык эшләсә, аңа яхшылык булыр, начарлык эшләсә җәза булыр ди. Бу нәрсә? Ла юкаллифуллаһу нафсан илля вус'аха. Лаха ма касабат ва галейха мактасабат. Бу шулай ук Бакара сүрәсенең ахыры, дәвамы шушы аятларның. Аллаһы Тәгалә кешегә ул үти алмаган әйберне йөкләми. Бер вакытта да Аллаһ Тәгалә нәрсәдер йөкләсә, димәк кеше аны үти ала. Нәрсә эшләсә дә кеше үзенә, яхшылык эшләсә дә үзенә, начарлык эшләсә дә үзенә була ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "И Аллаһның илчесе ди, сора ди. Нәрсә сорасаң, мин сиңа шуны бирермен ди." Менә бу шанс, шулай бит, мөмкинчелек. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Аллаһ Тәгалә каршында тора. Нәрсә теләсәң шуны сора ди. Безгә әйтсәләр, һәр нәрсә теләсәң шуны сора, нәрсә сорыйбыз без? Миллиардмы, триллионмы сорарга шулай бит инде. Башка әллә инде уйлар килә башлый. Башка хатын сораргамы, багалар сораргамы, дворец сылтып берәр инде дәүләтме анда бер шулай бит үзе безгә айрым президент булыргамы, нәрсә сорарга? Менә карагыз, нәрсә сорый пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "И Раббым ди, мин синнән сорыйм гафу ди. Без бит синең яныңа кайтабыз ди. Безнең гөнаһларыбызны кыл, кыямәт көнендә синең янга килгән вакытта ди." Иң мөһим әйберне сорый пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Безне гафу ит ди." Аллаһ Тәгаләдән сораган вакытта шулай бит. Иң беренче сорау гафу. Истигъфар: "Я Рабби, гафу ит безне." Чөнки Аллаһ каршына килгәндә безнең бу бердән бер булган әйберебез ул нәрсә? Изгелекләр һәм гөнаһлар. Башка бер әйберебез дә калмый. Дәүләт тә кала, мал да кала, бөтенесе кала. Килә гөнаһларыбыз белән киләбез. Менә шуны гафу итүне сорый пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Ә Аллаһы Тәгалә әйтә: "Мин сине һәм синең өммәтеңне гафу итәм" ди. Кем мине таный һәм сине пәйгамбәр итеп таный ди, мин аларны гафу итәм кыямәт көнендә ди. Күрдегезме? Аллаһы Тәгалә безгә биргән нигъмәт, ул Аллаһы Тәгалә безне гафу итә иман белән. Иманы булсак, Аллаһ Тәгалә безне гафу итә. Менә бу бик зур дәрәҗә, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһы Тәгалә әйтә: "И Мөхәммәд, сора ди, бирермен ди." Аннан соң нәрсә сорый пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям? Ул әйтә: "Син безне җәзалама, әгәр дә без берәр нәрсәне онытсак яки хата җибәрсәк" ди. Раббана ла туахизна ин насина ав ахтана. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям сорый: "И Раббым, онытсак берәр нәрсә яки хаталансак, безне җәзалама" ди. Чөнки башка халыкларга мондый әйбер булмаган. Яһүдләрне һәм христианнарны Аллаһы Тәгалә җәзалаган, хаталансалар да, онытсалар да. Ялгыш кына бер нәрсә эшләсәләр дә, Аллаһ Тәгалә аларга җәза биргән. Ә без ялгыш эшләсәк, безгә җәза юк. Хаталансак, җәза юк. Онытсак, җәза юк безгә. Онытып калдырсак, Аллаһы Тәгалә безне гафу итә.
Менә бу мөхтәрәм кардәшләр зур безнең өчен бер дәрәҗә булып тора. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин моны бары тик сезгә генә бирәм" ди. Мин сезне җәзаламам, әгәр дә сез бер нәрсә онытсагыз яки хата җибәрсәгез ди. Сора и Мөхәммәд, мин сиңа тагын бирәм ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Без үти алмаган әйберне безгә йөкләмә" ди. "Ла юкаллифуллаһу нафсан илля вус'аха" дигән шулай бит. "Ва ла тахмил алейна исран кама хамалтаху ала аллазина мин qablina" Безгә кадәр булган кавемнәргә йөкләгән әйберне безгә йөкләмә ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин ди яһүдләргә һәм христианнарга йөкләгән әйберне сезнең кавемегезгә йөкләмәм" ди. Йөкләмәм ди. Мөхтәрәм кардәшләр, менә монда шундый нәрсә бар. Элеккеге вакытта яһүдләр берәр инде хата җибәрсәләр яки бер нәрсә эшләсәләр, Аллаһ Тәгалә аларны җәзалаган. Мәсәлән, аларга хәләл әйберләр тыела башлаган яһүдләргә. Менә ислам динен хәзер хәләл буенча иң кырыс дин дип уйлыйлар. Хәләл әйбер буенча, дөрес түгел. Иң кырыс дин хәләл буенча, каширный буенча, ул яһүд дине. Моңа керә христиан дине дә, чөнки яһүдләрнең менә бу законына буйсынырга тиеш христианнар да. Аларга да ярамый дуңгыз, аларга ярамый аташырга да. Аларга бик күп әйберләр ярамый. Аларның бөтен тәртипләре белән алар эшләнгән анда. Аракын әйткән дә юк шулай бит, хәмерне инде. Безнең динебез аларныкы белән чагыштырганда ул анда вачи бөтен бер хәләл. Алар белән чагыштырганда. Ә хәзер уйлыйлар иң кырыс әйбер шулай бит, иң кырыс хәләл әйбер ул ислам динендә дип, юк алай түгел. Иң кырысы яһүд динендә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин сезгә алай эшләмим" ди. Мин сезгә сез алай күтәрә алмаган әйберне сезгә йөкләмим ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сора, мин тагын сиңа бирермен" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Минем өммәтем зәгыйф" ди. Алар эшли алмаган әйберне аларга йөкләмә ди. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ярар" ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, безнең гыйбадәтләребез иң әз гыйбадәт башка диннәр белән чагыштырганда. 5 вакыт намаз, 5 минут, ул бер диндә дә юк анда әйбер. Мин сезгә мисал китергәнем бар инде, менә Көньяк-Көнчыгыш Азиядә шундый бер дәүләтнең берсендә инде, Филиппинда микән ялгышмасам, көн сайын иртә белән алар үзләренең аллаларына корбан китерәләр, көн сайын. Нинди корбан? Җиләк җимешләрне бер подноска матур итеп алар аны тизеп эшләргә тиеш. 2 сәгать вакыт ала минимум көненә менә бу эш. Шуны матур итеп бизәп куяр өчен. Һәм алар аны эшли көн сайын. Бездә андый нәрсә юк. Иртәнге намаз безнең, тәһарәтләре ниләре белән 10 минут инде ул. Шулай бит, мәчеткә бармасаң әлбәттә инде 10 минут инде ул. Тиз генә укып аласың да бер күзне генә ачып дальше җыткыйсың, шулай бит. Бездә андый нәрсә юк. Корбанны без елына бер тапкыр кылабыз, сарык. Аны да чалабыз да итен сумкага салып кайтып китәбез. Без бит аны кая? Аллага бирмибез, шулай бит. Алар ул җиләк җимешләрен, алар үзләре ул итләрне таштыйлар. Чиретәләр. Аларын үзләре ашамый. Бер кая мондай җиңел әйбер юк, җиңел дин юк, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бу дугасына Аллаһ Тәгалә җавап бирә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә тагын, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сора, мин сиңа бирермен" дигәч, ул әйтә: "Безне коткар" ди. "Ва гафир лана вархамна". Аллаһ Пәйгамбәр шушы Бакара сүрәсенең ахырында шулай бит Аллаһ Тәгалә сораганча: "Безнең гөнаһларыбызны кичер" ди. "Фансурна галал каумил кафирин", кафирләргә каршы торырга безгә көч бир ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Синең дугаларыңны кабул иттем" ди. Һәм кафирләргә каршы торырга безгә Аллаһ Тәгалә нинди көч бирде? Беләсезме? Атомный бомба бирдеме, нәрсә бирде? Автомат нәрсә бирде ул безгә? Аллаһ Тәгалә әйтте: "Сезнең арагыздан 20 кеше 200 кеше көченә ия булыр" диде. Бер мөселман 10 кафиргә тиң. Бер мөселман. Менә шундый көч бирде безгә Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә дә мөселманнар сугышкан вакытта әз булсалар да, алар һәр вакыт җиңәләр.
Менә берәр инде соревнованиеларга барсагыз, белегез, шулай бит инде. Бер мөселманда 10 кафир кеше бар. Потенциал. Аны ачарга гына кирәк. Иман булса ачабыз. Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәллек булса ачабыз. Бездә бик зур көч, мөхтәрәм кардәшләр. Бик зур көч. Аллаһ Тәгалә безгә әйтте, шулай диде. 20 кеше, мөселман кешесе диде, 200 мөселман булмаган кешегә тиң булыр диде. Менә шундый мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә инде бирдән ягъмәтләр, бүтән беркемгә дә бирмәгән әйберләрне һәм бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның соравына, дугасына җавап булды. Мөхтәрәм кардәшләр, инде иншаллаһ русчада әйтеп китәрбез. Аузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, это последняя неделя месяца Раби'уль Ауаль, потом уже начнется другой месяц Раби'уль Сани. И мы говорим об умме посланника Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, то есть о нас. Для уммы пророка саллаллаху алейхи вассалям были даны некоторые вещи, которые не были даны народом до нас. Это и облегчение в поклонении. Это очень много вещей, даже в том же поклонении. До нас ураза была очень страшной. До нас ураза была очень страшной. Сейчас самая страшная ураза считается у мусульман. Это неправда. До нас была ураза действительно страшная. Не по 30 дней. Гораздо больше было. И там, например, нельзя было спать с женой не просто днем, а в течение, например, всего месяца. Или там в течение 40 дней и так далее. Был вид уразы не разговаривать вообще. Что сложнее, не разговаривать или не кушать? Это еще вопрос. Что сложнее? Поэтому у нас, у мусульман, самая легкая ураза. По поклонению вообще не говорю. Мусульманам разрешается читать намаз, где он захочет. Если это не туалет, как бы, да, не баня, где он захочет, он везде может читать намаз. Даже в церкви, да. А другим народам нельзя. Они могут молиться только в храмах. Только в храмах они могут молиться. Только в храмах им разрешается молиться. Мусульмане могут везде. Вот идет время намаза, все, встал, молится. Другие не могут, они должны искать храм. Понимаете? Очень много облегчения было дано. Поговорим о некоторых из таких облегчений и особенностей уммы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Было сказано, Аллах субханаху ва тааля облагородил род, общину пророка, саллаллаху алейхи вассалям, 5 вещами. Первое, чтобы мусульмане не были высокомерны, он сделал их слабыми. Из всех общин, которые были до этого, мы самые слабые. По силе. По сравнению с теми, кто живет сейчас, мы самые сильные. Но по сравнению с теми, кто жил до нас, мы самые слабые. До нас были люди по 8 метров, по 15 метров. Были люди даже 1000 лет назад, 2000 лет назад, люди были сильнее, чем сейчас мы. Были сильнее. Были воины, которые носили меч, весивший 80 килограмм. 80 килограмм. Даже Хамза, рады Аллаху анху, разрубал человека до пупка. Если он ударял сверху, он разрубал человека до пупка. Мы сейчас с одного удара барана не можем разрубить. Ляжку барана не можем разрубить с одного удара острым топором, тяжелым, да? Честное слово. Какой там, чепуха это все уже, да, остальное там. Про остальное я даже не говорю. Курицу у нас жена разрезает, не мужчина. Мы не можем курицу даже разрезать. Мы жене говорим там, да. Мы самые слабые. Для чего это было сделано? Это хорошо для нас. Чтобы мы не были высокомерными. Второе, для того, чтобы у нас было меньше забот о пище и одежде, мы маленькие. Мы созданы маленькими. Как я уже говорил, вот в Иордании есть жители народа Гад, да?
Там видно, какие у них входы в эти пещеры. Они сами вырубили это. Сколько там метров, какие они были большие. Говорят, когда они шли по земле, у них нога проваливалась в землю. Настолько они были большими, настолько они были тяжелыми. И они были очень высокомерны. Они говорили, ну кто с нами может сравниться? Они говорили. Аллах их уничтожил. А мы маленькие, чтобы полегче было найти еду, потому что если ты такой большой, то одну корову съедал, да, правильно? Это тяжело уже, там никакой еды не запасешься. Третье, для того, чтобы грехов было меньше, наша жизнь стала короткой. Мы народ, который живет меньше всех. До нас жили люди, даже из Бани Исраиль. Во время Муса, алейхиссалям, были люди, которые жили 1000 лет. Лейлятуль Кадр был дан поэтому. Из Бани Исраиль был человек, его звали Шамгун Гази. Он 1000 лет воевал на пути Аллаха. Услышав об этом, сахабы сказали: «О Расуль Аллах, мы тоже хотели бы, но у нас жизнь короткая». И тогда Аллах Та'аля дал ночь предопределения, Лейлятуль Кадр, где одна ночь равна 83 годам. Для чего? Чтобы хоть как-то компенсировать. Мы живем мало, но это хорошо, мы грешим мало. Вы представляете, если бы человек жил вечно, сколько бы он грешил? Это страшно. Для того, чтобы в ахирате было меньше расчета, мы стали самыми бедными из тех, кто были до нас. Понимаете? Вот те богатства, которые у нас есть, это мизерная часть, что досталось нам от наших предшественников. У них были богатства, тонны золота. Многое из этих уже утеряно, что-то утонуло, что-то под землей, что-то уже растеряно. И те кутарки, которые сейчас есть, какие-то тонны, и то за них сейчас мы ведем войны. Мы самые бедные из всех, кто жили до нас. Даже по сравнению с Сулейманом, алейхиссалям, какая власть у него была, какие богатства. А у нас это все ерунда. Даже цари тогда, они имели такую власть, большую власть. Сейчас цари не имеют такой власти. Фараон мог просто идти по улице и убивать направо и налево. Сейчас этого никто не позволит. Тут сейчас президент, если будет ходить по улице, да, сразу же трибунал, там Европейский суд, Гаага, туда-сюда и так далее. Это сейчас никому не позволено такую власть иметь. Намруд, когда Ибрахим алейхиссалям сказал, Аллах умерщвляет и оживляет людей, Намруд сказал: приведите мне двоих. Одного сразу же убил, второго оставил живых. Вот я, говорит, тоже могу. Кого хочу убиваю, говорит, кого хочу оставляю. Вот такую власть имели цари тогда. Сейчас цари не имеют такой власти. Поэтому мы самые бедные и самые слабые, что были до нас. Но это для того, чтобы мы меньше отвечали в ахирате. Потому что у кого кто много имеет, тот много отвечает. Для того, чтобы мы меньше находились в могилах, мы являемся последней уммой. То есть мы умираем. Когда мы умираем, расчет придет быстро, потому что те, которые умерли до нас, они уже лежат там 1000 лет в могилах, а мы будем лежать меньше. Ахират наступит, и мы уже хоп, встали, мы меньше ожидаем. И самое интересное, перед Аллахом мы отвечаем самые первые. Мы без очереди будем туда лезть, так скажем, да? Придем без очереди, это тоже хорошо. Кто стоял в очередях в советское время, знает, что такое, да, без очереди достать что-либо, да? Люди все остальные будут стоять, народ Нуха, алейхиссалям, да? Народ Ибрахима, алейхиссалям, а мы первые. И, конечно же, тут возмущение туда-сюда. Ну, так вот, умма Мухаммада, саллаллаху. Община пророка Мухаммада, саллаллаху. Это достоинство, дорогие друзья. Это честь, это честь. Вот эти 5 вещей, которые не были не даны никому. Но, как видим, во всем этом есть благо. Также сообщается, Адам, алейхиссалям, сказал: 4 вещи, которые Аллах Всевышний не дал мне, Он дал умме Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. 4 вещи. Адаму, алейхиссалям, не было этого дано, несмотря на то, что он первый человек на земле. Обычно первому всегда больше достается, правильно? Вот первый сын там, да? Все лучшее ему. Новая одежда, новые игрушки. А второму что? То, что от него остается, правильно? Поэтому первому всегда достается самое лучшее.
Но Адам, алейхиссалям, сказал, что Мухаммад, саллаллаху самый последний, самый младший по времени, да, получил то, чего даже он не получил. Что это? Первое. Для того, чтобы было принято мое покаяние, Аллах повелел мне отправиться в Мекку. Когда Адам, алейхиссалям, совершил грех и спустился на землю, ему было велено отправиться в Мекку. Там они встретились со своей женой, Хауа, и там только было принято его покаяние. Где бы ни каялась умма Мухаммада, саллаллаху, там будет принято его покаяние. Нам не надо никуда ехать. Если мы здесь покаемся, то у нас здесь будет принято наша тауба. Дома – дома, в машине. Где бы мы ни покаялись, везде примется наше покаяние. Адаму, алейхиссалям, надо было в специальное место для этого идти. Второе. Адам, алейхиссалям, говорит, я был одет, но после совершения греха Аллах Тааля оставил меня без одежды. Действительно, когда он совершил грех, обнажились его срамные места. Потом они были вынуждены прикрываться листьями. Знаем, да? Однако, если люди из уммы Мухаммада, саллаллаху, совершат грех, они будучи голыми, то Аллах все равно их оденет. Даже если мы голые и совершим грех, все равно Аллах нас одевает. Если бы Аллах снимал с нас одежды за то, что мы грешим, мы бы сейчас все сидели здесь, без кожи сидели бы. Не то, что без одежды, мы сейчас без кожи здесь сидели бы. Правильно? Но Аллах Тааля не делает таким образом. Это привилегия. Третье. Адам, алейхиссалям, говорит, мой грех послужил причиной разлучения с женой. Однако, если умма Мухаммада, саллаллаху, совершит грех, то Аллах не разлучает их с женами. Кто-то скажет, как жаль. Да? Кому уже надоела жена? Нет. Если, дорогие друзья, из-за совершения грехов мы бы остались без жен, мы бы никогда не смогли жениться. Альхамдулилля, мы каких только грехов не совершаем, но жены с нами рядом. Даже пьяными валяемся, они нас притаскивают домой. Альхамдулилля, татархаттан чудаминду. Альхамдулилля. Но даже этот пьяный, который лежит, ля иляха илlallah, говорит, он тоже умма Мухаммада, саллаллаху. Он тоже из общины пророка, саллаллаху, и куда от этого не деться. Это сколько людей у нас таких. Даже когда они пьяные, они больше знают. Коран, говорят там, да, суру читает там и так далее. И жены с ними. Иногда спрашивают, хазрят, вот человек, алкаш алкашом, не работает, как выходят за него замуж, терпят его жены, приносят, раздевают там и так далее, еще утром наливают. А я не пью, не курю, работаю, жену не могу найти. Понимаете? Аллах Тааля дал такую милость. Совершают грех, но все равно они с женами остаются. И четвертое. Адам, алейхиссалям, говорит, из-за моего греха Аллах удалил меня из рая. Умма Мухаммада, саллаллаху, совершит грех за пределами рая, а после покаяния войдет в рай. Понимаете? То есть в раю привилегий больше. Но если там совершаешь грех, все равно тебя оттуда выгоняют, говорит Адам, алейхиссалям. А здесь на земле свободы меньше как бы. Но когда ты здесь совершаешь грех, покаялся, тебя все равно пускают в рай. Это отличие от Адама, алейхиссалям, от его уммы, от его детей и от него самого. Дорогие друзья, мы должны... Это маленькая часть таких, просто я для затравки, да, я рекомендую вам поинтересоваться, чем мы отличаемся, община пророка, саллаллаху алейхи вассалям, от других общин, и чем отличается миссия пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, от других пророков. Это очень важно. Пока мы не узнаем свое величие, никто это величие не признает. Никто не признает. Сейчас миром правят не мусульмане. Америка признала Иерусалим столицей Израиля. Весь мир перевернулся. Понимаете? Не Израиль признал. Израиль давно хочет точнее. Просто какая-то Америка. Какой вес имеет Америка? 57 мусульманских стран признали Иерусалим
столицей Палестины, это даже не новость. Это чепуха какая-то. Правильно? Кто об этом знал? Никто об этом не знает даже. Это никому даже не интересно. Одна Америка признала Иерусалим столицей Израиля, весь мир перевернулся. Сразу же Совбез ООН, туда-сюда, собрание. Понимаете? Где наше величие? Нету. Потому что мы сами не знаем это величие. Мы сами не знаем, кто мы. Мы сами не знаем, что у нас есть в руках. Какое величие, какая сила, какая мудрость, какие знания. У нас все рычаги, на самом деле, дорогие друзья, чтобы завладеть умами и сердцами людей. Но мы этим не пользуемся. Мы это оставили и тянемся, как дети, которые тянутся к груди матери, тянемся к мирскому. Дайте денег, дайте нам золото, дайте нам землю, дайте нам нефть, дайте нам это. Мы думаем, что в этом величие. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء